আব্বা আম্মা যাহাদের অন্ধকার কবরে, আব্বা আম্মা যাহাদের অন্ধকার কবরে, রাখিও নবী গো তোমারি সাথে। ও গো নবী তরায়ালো হাসর ময়দানে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أمطر الأقطار الرحمة من سحاب المغفرات ونور قلوب أهل المغفرات وبفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنات بالمكاره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على অসুবিধা বোধ হইতেছে কেন? মাইক থেকে কেন অসুবিধা অনুভব হইতেছে? হ্যাঁ, বিশাল।
مولانا محمد اللهم صل दोस्त बुजुर्ग এই দরুদ উহুনতে পরে নিতে শুনি না আগে যে মুন্সিরা এই আমদুদের জাফত খাইয়া মরুদ পড়ছে 10-12 জন মানুষ জাফত দিছে মনে করে চালের টুইবান ছইরা যাবো গা এরকম শব্দ হয়েছে আর আমরা এতরি মানুষ দরুদটাও জোরে করে কোহারেন না খালি আলেমরাই গলা ফাটায় ওয়াজ করবো আর আমরা দুধ করে বসে থাকবেন আপনারও কর্তব্য কিছু নাই দরুদের কত মর্তবা আলেমরা কয় নাই রাসূলের কত মর্তবা তারই শানে দরুদ পড়তে যদি কৃপণতা করেন তাহলে কি নিয়ে যাবেন এটা এখানে তাই কনছে দরুদটা একটু জোরে কইেন ভালো হবো اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اے خدا روز اجل سے ہوں میں بیماری رسول اے خدا روز اجل سے ہوں میں بیماری رسول خواب میں مجھ کو دکھا دو روی انوار رسول اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جمال دل براباشد محمد خیال عارف باشد محمد اگر ایک منہ سر برتر پرم اگر ایک منہ سر برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم فروغ تجلی بسوزد پرم بس درام الجبریل بغستا یا رسول اللہ بس درام الجبریل بغستا یا رسول اللہ یزید گر روم بالا یزید گر روم بالا بسوزدی پرو بالا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم للدول الموت وابنوا للخراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب قليلا عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قابل احترام जनाब सदर इजलास दामद बरकातुहुमुल आलिया आजकेर এই पवित्र महफिलेर सम्मानित आयोजकबृंद सम्मानित इंतजामिया कमिटी उपस्थित दिक बिदिक थेके छुटे आसा আমার সম্মানিত সমকক্ষ এবং বয়োকনিষ্ঠ বন্ধুরা পরম শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠরা পর্দার আড়ালের সম্মানিতা শ্রদ্ধেয়া মা ও বোনেরা উপস্থিত জাতির অহংকার হযরত উলামায়ে কেরাম হযরত মুবল্লিগানে উযাম हज़रात हुफ़्फ़ाज़ान किराम हज़रात आइम्मे मसाजिदीन किराम उपस्थित आजकेर এই महफिलेर सम्मानित आलोचकबृंद सम्मानित अतिथिबृंद बिलखुसूस आसामेर सूर्य सन्तान नतून प्रजन्मेर आइडल आमार निजेरो आइडल हाफिज कारी मौलाना उस्ताजुल उलमा मुकर्रिर हजरत अबुल बशर साहिब हफिज़हुल्लाह आतानल्लाहु उमरहु व बारकल्लाहु ताआला फी हयातिही सकलेर प्रति हृदयेर गभीर थेके सश्रद्ध आन्तरिक शुभेच्छा मुबारकबाद एवं सकलेर प्रति आबारो सश्रद्ध सालाम पेश करছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তারপরে এই ইনার একটা নাম বলেন তো দেখি, এটা তো ছোট্ট বাচ্চাই জানে, আমি এটার একটা আধুনিক নাম বলে যেটা বলা উচিত আমি বলবো মিস্টার শয়তানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ঠিক আছে, মিস্টার শয়তানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে উনি হচ্ছেন দজ্জালের আগার, দজ্জাল আসার আগের দজ্জালেরও উনি প্রাইভেট সেক্রেটারি, মানে দজ্জালের পূর্বের দজ্জাল তিনি। তো ওনাকে নিয়ে আপনি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়েন আর সেখান থেকে দজ্জালের তরফ থেকে যত নূর আছে আপনার কাছে আসতে থাকবে, সেটাই আপনার জন্য ভালো। বুঝেন নাই কথা? বুঝেন নাই? এক ব্যক্তি এসে মসজিদে, আপনার মাদ্রাসার মসজিদের হুজুরে গেছে, মাদ্রাসা মসজিদ হুজুর আছে না,
হুজুরের কাছে এসে বলল যে হুজুর, আমার মেয়েটাকে আল্লাহ পাক এমন কবুল করেছে, এমন কবুল করেছে, এত দারুণ। আমার মেয়েটা যদি রাত্রে ঘরের মধ্যে যায়, তার খাতার নিচে খালি নূর, কোথা থেকে জেনে নূর পয়দা হয়। হুজুর হঠাৎ করে স্টেঞ্জ হয়ে গেলেন যে কি আশ্চর্যকতা, শব্দটাকে খাতার নিচে তার নূর, রাজায় নিচে নূর দেখা যায়। তখন উনি বললেন যে আপনি একটা কাজ করুন তো, নূরটা কোন টাইপের একটু গিয়ে অন্তত রাজাটা একটু সরাইয়া দেখেন তো। রাজায় সরাইয়া দেখছেন যে উনি রাজার নিচে মোবাইল টিপতেছেন, এটা মোবাইলের নূর। বুঝেছেন? কিসের নূর? মোবাইলের নূর। প্রিয় বন্ধুরা আমার, সম্মানিত বন্ধুরা আমার, এই যুবক ছেলেদের সাহসী উদ্যোগে আয়োজিত আজকের মাহফিলকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করতে চাই কি চাই না বলেন? আমরা যদি সাফল্যমণ্ডিত করতে চাই, আমরা যেন সমস্ত কথাগুলি কান দিয়ে দিল দিয়ে শুনি। আর যদি কান দিয়ে দিল দিয়ে যদি শোনার মানসিকতা না থাকে, ও রাজার নিচে গিয়ে সেখানে ওই শয়তানের সেক্রেটারির সাথে ঘুমান, কোনো সমস্যা নেই। আসুন, আমরা ১৫০০ বছর আগের কোরআনের কথা আমরা কেন বলি, এটা কি দরকার ছিল একটু শুনুন। বিশেষ করে আজকের মাইকটা একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে, একটু পানি দিয়ে নেন, গলায় প্রচন্ড টানছে। প্যার হাজরিন, একটা ব্যক্তি আপনাদের গ্রামগঞ্জে মুদি দোকান আছে নি? মুদি দোকান আছে না? মুদি দোকান বললে কি বলে? যে সমস্ত রকমের ডাল চাল তেল বিক্রি করে, এগুলি কি কি দোকান বলেন? গেলামাল। আপনারা বলেন গেলামাল, আমাদের দেশে বলে মুদি দোকান বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস। এই সমস্ত দোকানে দেখবেন এক দোকানদার প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে সে কেজিতে ৯০০ গ্রাম দেয়। ৯০০ গ্রাম দেয়, সবাইকে সে ১০০ গ্রাম কম দেয়। এই মানুষটাও যদি অন্য দোকান থেকে কিছু কিনতে যায়, সে কি ৯০০ গ্রাম কিনাটান সে মানবে? তার জন্য মানবে? সে মানবে না। সে যদিও চুরি করে ৯০০ গ্রাম দেয়, কিন্তু সে তার জন্য যদি কোনো কিছু কিনে, সে তাহলে সে অবশ্যই ১০০ গ্রাম কম মানবে না, ১০০০ গ্রামে সে কিনবে। ঠিক না বলেন? তার মানে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে ভালোর মান আছে, ভালো জিনিসের মান এখনো মানুষের কাছে, কথা বলেন, আছে। তাহলে ভালোর মান যদি থাকে, আমরা যদি কথা ভালো বলে থাকি, তাহলে ভালো মানুষের কাছে ভালোর মান থাকবেই। এবার সে যে কোনো বর্ণের, যে কোনো ধর্মের, যে কোনো কালচারের মানুষ হতে পারে, যে কোনো সংস্কৃতির মানুষ হতে পারে, ভালোর মান তার কাছে থাকবেই। ঠিক না বলেন? এখন কথা হচ্ছে কে কতটুকু ভালোর মান দেয় সেটা দেখা। পৃথিবীতে মানুষ যত রকমের মানুষ আধুনিক হোক, যত কিছুই হোক, শেষ কথা হচ্ছে মানুষ পৃথিবীতে অবশ্যই শান্তি চায়। কি চায়? জোরে বলেন। শান্তি চায়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল তিনিও এটা চান যে আমরা পৃথিবীতে শান্তিতে থাকি। শান্তিতে থাকাই আমাদের সকলের জন্য কাম্য, আমরা এটাই চাই। সম্মানিত বন্ধুরা আমার, সেজন্যই আমরা কোরআনের কথা বলি। ১৫০০ বছর আগে নাজিল হওয়া কিতাব, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল ১৫০০ বছর আগে যেই কিতাব নাজিল করেছেন, এই কিতাবটা কতটা অথেন্টিক, এই কিতাব অনেকগুলি তার অথেন্টিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই পরিচয়ের পর্যায়ে গেলে, সেই পরিচয়ের পর্ব গেলে আমি আমার নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে পারবো না। এরপরও শুধু দুটা কথা বলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। এই কিতাবটা মানুষের লিখাও হতে পারত,
আমরা কেন বলি কোরআন মানুষের কথা নয়? তার কারণ আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে এই কিতাবটা পৃথিবীর মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছেন। এমন চ্যালেঞ্জ করেছেন যেই চ্যালেঞ্জটা আজকের এই ১বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে আজ পর্যন্ত এই ইলেকট্রনিক্স সভ্যতার যুগে, এই মেশিনারি সভ্যতার যুগে আজ পর্যন্ত এই কথাগুলির মোকাবিলা কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তির যুগে সম্ভব হয়নি। ১৫০০ বৎসর পরে ১৫০০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কত চড়াই উতরাই গিয়েছে। এই পৃথিবীতে কত চড়াই উতরাই হয়েছে। এই পৃথিবীর মানুষ কতটা মোরাল সমচড়াই উতরায়ের রাস্তা অতিক্রম করে পৃথিবী মানুষ অতিক্রম করেছে। ১৫০০ বৎসর পর্যন্ত এই পৃথিবীর মানুষ এই কোরআনকে দেখেছে। ১৫০০ বৎসর পরেও সগৌরবে তার আত্মগরিমার সাথে কোরআন নিজের গৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজ জায়গাতে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ১৫০০ বৎসর পরেও কোরআন সগৌরবে তার নিজের জায়গায় সগৌরবে কোরআন দাঁড়িয়েছে, তাকে সরানো যায়নি। সুবহানাল্লাহ পড়েন। কেন যায়নি? আল্লাহ পাক ১৫০০ বছর আগে বলেছেন, কুল লা ইন জিতামাআতিল জিন্নু ওয়াল ইনসু আলা আইয়াতু বিমিথলি হাদাল কুরআন লা ইয়াতুনা বিমিথলিহি ওয়ালাউ কানা বা'দুহুম লিবা'দিন যাহিরা। বলি আল্লাহু আকবার। কথাগুলি দাড়ি পাল্লা দিয়ে মাপবেন। কুল লা ইন ইজতামাআতিল জিন্নু ওয়াল ইনস, আল্লাহ পাক তার হাবিবকে বলছেন, হে রাসূল আপনি বলে দিন, আপনি বলুন, লা ইন ইজতামাআতিল জিন্নু ওয়াল ইনস, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং জিন তারা যদি একত্রিত হয়। বরং এখানে এই কথাটা দিয়ে তার তাহকিক এটাই আসে যে মানুষ এবং জিন তার যুগ যুগ ধরে যতটা আধুনিক হোক না কেন, যতটাই প্রযুক্তি উন্নত হোক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন মানুষ এবং জিন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রযুক্তি দিয়ে, তাদের সাহিত্যিকতা দিয়ে তারা যতটাই পৃথিবীতে উন্নত হোক না কেন, তারা যদি কিয়ামত পর্যন্ত এই কোরআনকে যদি তারা নবায়ন, কোরআনকে যদি তারা ভুল ধরতে চায় আর কোরআনের মতন কোন কোরআন যদি বানাতে চায়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতি ওয়াল জালাল ১৫০০ বছর আগে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, ওয়ালাউ কানা বা'দুহুম লিবা'দিন যাহিরা। কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবটার মতন তোমরা কোনো কিছু লিখতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ পড়েন। লিখতে পারে নাই, পারবেও না। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? তাহলে আমরা একটা জায়গায় আমরা বুঝতে পারলাম যে এই কিতাবটা এমন একটি আসমানি কিতাব যার সমমানের কোনো কথা হয় না। সুবহানাল্লাহ বলবেন। আর আল্লাহ পাক আবার বলেছেন যে ফাইল্লাম তাফআলু ওয়া লান তাফআলু, এই কথাটা মানুষের কথাও হতে পারত, কোরআনটা মানুষের কথাও হতে পারত। মানুষ একটা কথা লিখে দিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখে দিল, এটা আজকে পৃথিবীতে মানুষ অধ্যয়ন করছে, এরকমটা তো হতে পারত। আল্লাহ পাক বলছেন যে না, আল্লাহ পাক বলেছেন যে তা না। ইন কুনতুম ফি রাইবিন মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাআতু বিসূরাতিন মিন মিসলি, এটা যদি আমি আমার বান্দা গোলাম আমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আমি যে কিতাবটা আমি নাজিল করেছি, যদি তোমাদের সন্দেহ যদি হয় তাহলে ফাআতু বিসূরা, ছোট্ট একটি সূরা বানাই নিয়ে আসো। আল্লাহ পাক বলেছেন ফাইন লাম তাফআলু ওয়া লান তাফআলু ওয়ালান তাফআলু, তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, হচ্ছে না, হবেও না, কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব না। সুবহানাল্লাহ পড়েন। তাহলে আমরা এই কথাটা যে অথেন্টিক, কথাটা যে নির্ভেজাল, এই জায়গাটা থেকে আমরা আসতে পারলাম। এবার দেখুন ৪০ বছর আগের কথা বলছি, যে ৪০ বছর ৫০ বছর আগের আমাদের চোখের দেখা কালচার যদি বর্তমান যুগে অচল হয়,
১৫০০ বছর আগেরটা কতটা সচল একটু দেখে নিচ্ছি। সম্মানিত হাজরিন, এই কিতাবটা কত আধুনিক দেখেন। আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে আল্লাহ পাক সূরা ইনফিতারে বলেছেন, ইযাস সামাউ ফাতারাত ওয়া ইযাল কাওয়াকিবু ইনতাসারাত ওয়া ইযাল বিহারু ফুজ্জিরাত ওয়া ইযাল কুবুরু বু'থিরাত। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। ১৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাক বলেছেন, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها। বলি সকলে আল্লাহু আকবার। এরপর সূরাতুল কারিয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, আল কারিআতু মাল কারিআ ওয়া মা আদরাকা মাল কারিআ ইয়াওমা ইয়াকুনুন নাসু কাল ফারাশিল মাবসুসি ওয়া তাকুনুল জিবালু কাল ইহনিল মানফুস। জোরে জোরে বলি আল্লাহু আকবার। ভাইয়েরা আমার, 3 প্রান্ত থেকে 3টি আয়াত পড়েছি, 3 প্রান্ত থেকে কয়েকটা আয়াত পড়েছি। যেমন সূরা ইনফিতারের এই 3য় নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়া ইযাল বিহারু ফুজ্জিরাত। আল্লাহ পাক সমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করে দিবে, সমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করে দিবেন। এখন সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হওয়ার অর্থ কি? প্যারে হাজরিন, একটু আমার দিকে তাকান। ঘুমিয়ে যাননি তো? সবার জবাব কিন্তু এটা প্রমাণ করাতে পারেননি যে আপনারা ঘুমাননি। আপনারা ঘুমিয়ে যাননি তো? আলহামদুলিল্লাহ পড়েন। প্রিয় বন্ধুরা আমার, শুনুন, আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়াইদাল বিহারু ফুজ্জিরাত ওয়াইদাল কুবুরু বু'থিরাত। ওয়াইদাল বিহারু ফুজ্জিরাত, আল্লাহ পাক বিহারকে, সমুদ্রকে আল্লাহ পাক উচ্ছ্বসিত করে দিবেন, পানিকে উচ্ছ্বসিত করে দিবেন। সকলে আমার দিকে তাকান। আমি যদি এটাকে একটু মুভিং করি, নাড়াচাড়া করি, তাহলে এই মাইকের এই ডান্ডাটা নড়েছে, স্টেজটা নড়েছে, তারপরে এই গ্লাসটা, জগটা নড়েছে, গ্লাসটা নড়েছে, এরপরে গ্লাসের মধ্যে যে পানিটা রয়েছে এটাও নড়েছে। বুঝতে পারছেন না? কিন্তু যদি আমিও নড়লাম না, স্টেজটাও লড়লো না, মাইকটাও লড়লো না, জগটাও লড়লো না, গ্লাসটাও লড়লো না, কিন্তু ভিতরে শুধুমাত্র পানিটা নড়েছে, আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন নি? ব্যাখ্যা করতে পারবেন? পারবেন না। ফজরের নামাজ পড়ে বসলাম, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছি, টেবিল অনতি দূরেই দেখলাম যে একটি কাঁচের জগে পানিটা এভাবে মুভ করছে, আবার গ্লাসের পানিটাও নড়ছে এভাবে। ভাবলাম কোনো জেনটেন না তো। পাশের জানালা খুলে সাথের পুকুরে দেখলাম যে পুকুরের পানিগুলি এমন করছে। পানিগুলিও একেবারে মানে পুরা পানিগুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে গেছে। আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে সুনামির কথা, মনে আছে না? প্যারে হাজরিন, বিজ্ঞানীদের কাছে আজ পর্যন্ত তার কোনো সুষ্ঠু সমাধান নেই যে সারা পৃথিবীর এমন এক কাতরা পানি নেই,
এক ফোঁটা পানিও যেখানে ছিল সেখানে সেই পানিগুলি উচ্ছ্বসিত হয়েছে, উপসে পড়েছে। আমার সারা পৃথিবীর সমস্ত পানিগুলি কেঁপে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। গ্লাসের মধ্যে যদি পানি ছিল, গ্লাসের পানিটাও মুভিং করেছে, বদনার পানিটা মুভিং করেছে। বদনাটা কাঁপে নাই, গ্লাসটা কাঁপে নাই। আল্লাহ পাক সমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করে দিবেন। ১৫০০ বছর আগে বলেছেন, ১৫০০ বছর পরে আপনার চোখের সামনে এই সুনামি হলো। আল্লাহ পাক ১৫০০ বছর আগে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক এই কথা বলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সম্মানিত হাজিরিন, আজ থেকে ৩৫-৪০ দিন আগে আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, সারা পৃথিবীর এই যে গ্লোবাল ক্লাইমেটের চেঞ্জ এসেছে সারা পৃথিবীতে এই যে ওয়েদারের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, শীতের সময় শীত নাই, গরমের সময় গরম নাই, বা গরম বেশি শীত বেশি। আবার কখনো দেখি গরমকালে শীত লাগে, শীতকালে গরম লাগে। এরকম আছে না নাই? জোরে বলেন, আছে না নাই? আজকের যে ডেটটা, এ সময় তো প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ার কথা ছিল, প্রচন্ড। অথচ আমরা তুলনামূলক দেখতে পাচ্ছি ঠান্ডা অনেক কম পড়ছে, ঠিক না? কম পড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, সূর্যের গতির পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানী বলেছেন, এই ৩০-৪০ দিন আগে একটা বিজ্ঞানী বলেছেন, সূর্য যেভাবে তার রুট পরিবর্তন করছে, সূর্য যেভাবে তার গতির পরিবর্তন করছে, বিজ্ঞানী শিওর হয়ে বলেছেন এই দিন বেশি দিন নেই, সূর্য তার রুট পরিবর্তন করে, তার চলার গতি অতিক্রম করে সূর্য কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য অস্ত, পশ্চিম আকাশের মধ্যে সেই জায়গার মধ্যে পূর্ব আকাশ থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্তমিত যায়। আর বেশি দিন বাকি নেই, সূর্য কিন্তু পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হতে যাচ্ছে, সেখান থেকে উঠতে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। মানে সূর্য তো পূর্ব আকাশ থেকে উঠে পশ্চিম আকাশে যায়। উনি বলেছেন যে সেই দিনটা আর বেশি দিন বাকি নেই যে সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হবে। কোন আকাশ থেকে? পশ্চিম আকাশ থেকে। আপনারা কোন দিকে ফিরে আছেন? পশ্চিম দিকে, পশ্চিম আকাশের দিকে। বন্ধুরা আমার, সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হবে, এটা আজকের বিজ্ঞানী বলেছেন। এটা কি বিজ্ঞানী আজকে বলেছেন? কোরআন ১৫০০ বছর আগে বলেছেন কিনা? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিনা? বলে দিয়েছেন। ১৫০০ বছর আগে বলেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন, নবীজি বলেছেন কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে, আর উদিত হয়ে মাথা বরাবর আসবে, সেখান থেকে আর পূর্ব দিকে না গিয়ে সেটা আবার পশ্চিম দিকে ঢলে পড়বে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলবেন, ফেরেশতারা রে, তোমার ও ফেরেশতারা, তোমরা আজ থেকে তাওবার দরওয়াজা বন্ধ করে দাও। এই দুনিয়ায় কোনো মানুষ যদি গুনাহ করার পরে তওবা করে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের তওবা আর কবুল করব না। ১৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাক একথা বলেছেন। আর বিজ্ঞান ১৫০০ বছর পরে বলেছেন যে এখানে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে, আর পশ্চিম আকাশের মধ্যে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে অন্তত ৪০টা দিন পৃথিবীর মধ্যে সূর্য উদিত হবে না, সূর্য দেখবে না। এই যে ৪০টা দিন পৃথিবী সূর্য থেকে হারিয়ে যাবে, সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়বে না। এই ৪০ দিনে এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হবে। বিশেষ করে আমাদের যে ইলেকট্রনিক্স পার্টস আছে, আমাদের যে এই ইলেকট্রনিক্স পার্টসগুলি রয়েছে সবগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, পৃথিবী আবার ম্যানুয়াল হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। ১৫০০ বছর আগে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেছেন, আমাদের সকলের লাইফ আবার ম্যানুয়ালি চলে আসবে। মোবাইলের পার্টসগুলি কোনো কাজ করবে না, স্যাটেলাইট কাজ করবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? ইউরেনিয়াম নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। ইউরেনিয়াম, এখন ইউরেনিয়াম যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, পারমাণবিক অস্ত্র ফুটাতে পারবে?
পারবে কি? পারবে না। ইউরেনিয়াম যদি নাই তাহলে আপনার পারমাণবিক অস্ত্রের 1 টাকারও দাম নেই। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে ইউরেনিয়াম নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, পৃথিবীর সমস্ত পার্টসগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। বিশ্বাস হয় কি আপনার? বিশ্বাস হয়? বিশ্বাস হবে। দৃষ্টান্ত দিলে বিশ্বাস হবে। আপনাদের মোবাইলের মধ্যে ভাইরাস ঢুকে না? একটু জোরে বলেন। আপনারা মনে হয় যেন ঘুমিয়ে যাচ্ছে নাকি? প্যার হাজিরিন, আমরা মোবাইলের মধ্যে দেখতে পাই, মোবাইলের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাস আছে। ভাইরাস ঢুকেছেন, অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে সেই ভাইরাস কাটতে হয়, এমন মোবাইলের মধ্যে আছে না নাই? আর জোরে বলেন, আছে না নাই? তার মধ্যে যে ভাইরাস হয়, আসলে ভাইরাসটা কি? ভাইরাসটা হচ্ছে এটার বিমার, আর অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে সেই ভাইরাসকে কাটতে হয়। এজন্য আমাদের মোবাইল কিছুদিন পর পর আপডেট চায়, চায় কিনা? আপডেট ভার্সন ডাউনলোড করাই, অ্যান্টিভাইরাস আমরা তার মধ্যে ডাউনলোড করি। কিন্তু বিজ্ঞানী বলেছেন দুনিয়ার সমস্ত এই পার্টসগুলির মধ্যে অ্যান্টিভাইরাস দেওয়ার মতন আর মানুষের কাছে প্রযুক্তি থাকবে না। এমন ভাইরাস অ্যাটাক করবে, সমস্ত রকমের ইলেকট্রনিক্স পার্টসগুলি বরবাদ হয়ে যাবে। এই দুনিয়ায় আর তার জন্য কোনো 5 পয়সার দাম থাকবে না। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে আল্লাহ পাক 1500 বছর আগে আমাদের এই যুগের কথা বলেছেন। ইলেকট্রনিক্স কাজ করবে না, পারমাণবিক বোমাও কোনো কাজ করবে না, করবে না। আমাদের দেশে আমরা মাঝে মাঝে পত্রিকায় শুনি, বিভিন্ন দেশ বলে যে হামারে সে গদ্দারি মত করনা, আমাদের সাথে গাদ্দারি করো না, মস্তানি করো না, উল্টা কথা বলো না। যদি বলো ঘর ফাটা দেঙ্গে, যদি বলো তাহলে ফাটা দেঙ্গে। কি ফাটা দেঙ্গে? বোম ফাটা দেঙ্গে। তুমি তোমার ফাটা দেঙ্গি নিয়ে আছে না, তুমি সেখানে বসে থাকো। আল্লাহ পাক বলেছেন তুমি ফাটা দেঙ্গে কিছুই করতে পারবে না। পৃথিবীতে তুমি কয়েকদিনের মালিক, কয়েকদিন বাদশাহী করছো। পৃথিবীর মালিক কে? আরো আসতে বলেন, কে? জমিন তো তোমার নয়, তুমি কয়েকদিন হয়তো কয়েক কেয়ারটেকার। মানুষের জীবনের 1 সেকেন্ডের গ্যারান্টি আছে? এই শিশির রাতে, এই শীতের রাতে, শিশির ভেজা রাতে আপনাদের এদেশে কচু গাছ আছে না নাই বলেন? কচু গাছের উপরে, কচু পাতার উপরে এই শীতের রাতে কচু পাতার উপরে শিশির বিন্দের কয়েকটি পানির ফোঁটা যত একটু বাতাসের সামনে অসহায়, আমার আপনার দেহ পিঞ্জরের মধ্যে রূহটা তার চাইতে বেশি অসহায়। ঠিক না বলেন? এই শিশির বিন্দু কচু পাতার উপরে যতটা অসহায়, একটু বাতাসের সামনে যতটা অসহায়, আমাদের দেহ পিঞ্জরের মধ্যে আমাদের রূহটা তার চাইতে বেশি অসহায়। যে কোনো সময় ছেড়ে চলে যেতে পারে। সম্মানিত হাজিরিন, এটা যদি দুনিয়া হয়, আজকে যারা দুনিয়ায় মাস্তানি করছে, তোমার এই দুনিয়ার মাস্তানি বেশি দিন থাকবে না। তুমি যতটাই ত্যান কারেঙ্গে যত কিছু করবে বলো, যে কোনো সময় তোমার ঘাড়ের মধ্যে আজরাইল বসে তোমার দেহ পিঞ্জর থেকে তোমার প্রাণ মনুরা নিয়ে হারিয়ে যাবে, পালিয়ে যাবে, তোমার কিছু করার থাকবে না। ঠিক কিনা জোরে বলেন? মূলত এই জমিনের মালিক কে বলেন? জমিনের মালিক আল্লাহ। আকাশের মালিক কে বলেন? আকাশের মালিক আল্লাহ, জমিনের মালিক আল্লাহ, সবকিছুর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ পাক বলছেন আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ। জোরে বলে আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেছেন আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, সমস্ত রকমের ক্ষমতার মালিক, সমতার উৎস হচ্ছেন কে? জোরে বলেন। সমস্ত ক্ষমতার উৎস কে? জোরে বলে মুসলমান।
আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, সমস্ত ক্ষমতার মালিক তিনি। প্যার হাজিরিন, সুতরাং আপনি পৃথিবীর আজকের এই সময় 2025 ইংরাজির 12 জানুয়ারিতে মানতে আপনি এই কোরআনকে বাধ্য হবেন, কারণ 1500 বছর আগে কোরআন যা বলেছেন বর্তমান যুগে তার সমানভাবে একেবারে, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি কি বলেন না, হুবহুব মিলে যাওয়া, একেবারে সুতায় সুতায় মিলে যাওয়া, হুবহুব মিলে যাওয়া। 1500 বছর আগে আল্লাহ পাক বলেছেন, 1500 বছর পরে একেবারে হুবহুব মিলে যাচ্ছে, মিলে গিয়েছে, বাকিগুলিও মিলে যাবে, 19-20 হবে না, নড়চড় হবে না। সুবহানাল্লাহ পড়ে। এই জন্য আপনাদের সামনে তার অথেন্টিক একটা পরিচয় দিলাম। এবার এই কিতাবটা কেন আল্লাহ পাক মানুষকে দিয়েছেন, যুগ যুগ ধরে তার দরকার কেন, এটা একটা পরিচয় দিচ্ছে। বন্ধুরা, আপনাদের আসামে আম পাওয়া যায় না? কি আম পাওয়া যায়? ল্যাংড়া এখানেও আছে, বাংলাদেশেও ল্যাংড়া দেখলাম। এখন ল্যাংড়া মানে তো তার পায়ে সমস্যা, তাই তো নাকি? ল্যাংড়া মানে পায়ের সমস্যা না? আচ্ছা, আপনার যদি পায়ের সমস্যা হয় আপনাকে কি বলবে? তো পায়ের সমস্যা মানে ল্যাংড়া মানে তো হলো পায়ের সমস্যা। আমের কি পাওয়া আছে? তো এটা ল্যাংড়া বলে এটার প্রেস্টিজে তো আঘাত করলেন কেন? এত বদনাম কেন? এটা মাথায় আসলো না আমার। এটা ল্যাংড়া, তার ঠ্যাং নাই, তার গোষ্ঠীর কারোর ঠ্যাং নাই, অথচ তাকে বললেন যে তার ঠ্যাংয়ের মধ্যে সমস্যা আছে। কি বাংলা বলছে? আচ্ছা, ল্যাংড়া আম চিনেন তো? এ কথা কয় না, চিনেননি? খুব মিষ্টি আম, তাই না? আপনি একটা আম খেয়েছেন, এই ল্যাংড়া খাওয়ার পরে আমের এই মজা নিয়েছেন, পরে ভিতরে শক্ত একটা যে দানাটা, যা বীজ যেটা থাকে, কি বলেন? আইট, ঠিক তো? আমের আইট। আমের আইটটাকে আপনি মাটিতে রোপণ করে দিয়েছেন। আমটা খাওয়ার পরে এই আমের আইটটাকে মাটির মধ্যে আপনি রোপণ করে দিয়েছেন। কদিন পরে এটা থেকে সুপারির চারা উঠবে না তালের চারা উঠবে? আমের চারাই উঠবে। সম্মানিত হাজিরিন, এই আমের চারা উঠেছে, আমের চারাটা বড় হয়েছে, তারপরে তার মধ্যে শাখা পল্লব, তার মধ্যে ঢালপালা হয়েছে, পাতা হয়েছে, সময় মতো তার মধ্যে মুকুল হয়েছে, সময় মতো তার মধ্যে আম হয়েছে, আম ফলেছে। যখন তাতে আম ধরেছে, আম পেকেছে, এই আমটা যদি আপনি খেয়েছেন, আম খাওয়ার পরে অবশিষ্ট হাতের মধ্যে কি থাকবে বলেন? আইটে তো থাকবে। তার মানে আইট থেকে শুরু হয়েছে, আইটের মধ্যে গিয়ে তার জীবনের সফর শেষ হয়ে গেছে, ঠিক না বলেন? সম্মানিত হাজিরিন, আমাদের জীবনের শুরু কোথায় হয়েছে? মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে যেদিন আসলাম, এই দিনটা আমাদের জীবনের জন্য শুরুর দিন নয়। আর যেদিন দুনিয়ার জমিন থেকে ইন্তেকাল হয়ে যাবে, আমাদের মওত হয়ে যাবে, ওই দিনটাও আমাদের জীবনের জন্য কিন্তু শেষ দিন নয়। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে শুরুর দিন কোনটা, শেষ দিন কোনটা? শুরুর দিন হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রুহের জগতে আমাদেরকে সৃষ্টি করে একটা কথা বলেছেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? সেখান থেকেই আমাদের সবার জীবনের শুরু হয়েছে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সেখান থেকে আমাদের অস্তিত্ব আসলো। মুহতারাম হাজিরিন, সেখান থেকে আমাদের অস্তিত্ব লাভ করলো, সেখানে আল্লাহ পাক আমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন। আজকের যেই সময় আমরা এখানে বসে আছি, গতকালকেও আমরা জানতে পারলাম না, গতকালকে আমরা বলতে পারি নাই যে অবশ্যই 100% আজকের এই তারিখের মধ্যে আমি এখানে বসতে পারবো। তার কোনো গ্যারান্টি ছিল কিনা বলেন? কথা বলেন কেন?
কিন্তু যেদিন আমাদের সৃষ্টি হলো রুহের জগতে, এর পূর্বে আমরা কোথায় ছিলাম? যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা বলবো যে নিশ্চয়ই এর পূর্বে আমরা ছিলাম না। যেদিন সৃষ্টি হয়েছে এর পূর্বে আমরা ছিলাম না। আসলে উত্তরটা ভুল। এর পূর্বে আমরা ছিলাম। এর পূর্বে আমরা কোথায় ছিলাম? যেদিন আমাদের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন আমরা ছিলাম, এর পূর্বে আমরা ছিলাম। এর পূর্বে আমরা আমাদের অস্তিত্ব নিয়েছিলাম না। এর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইলমের জগতে তখন আমরা ছিলাম। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এর পূর্বে আমরা ছিলাম কোথায় ছিলাম? আল্লাহ পাকের বলেন ইলমের জগতে আমরা ছিলাম। ইলম, আল্লাহ পাকের জ্ঞানের জগতে আমরা ছিলাম, অস্তিত্বের জগতে ছিলাম না। আর এই কথাই আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছেন, হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহর লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা, তোমার কোনো পরিচয় ছিল না, ঠিকানা ছিল না, অ্যাড্রেস ছিল না, কোনো কিছুর সাথে তোমার পরিচয় ছিল না, কোনো বস্তু হিসাবে তোমার পরিগণিত ছিল না। আমি তোমার অস্তিত্ব দিয়েছি, আল্লাহ পাক বলছেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। এখানে একটি ক্রিটিক্যাল কথা হচ্ছে এই, যদিও তার মজকুর ছিল না, মানে প্রকাশ ছিল না। মজকুর মানে প্রকাশ, প্রকাশ ছিল না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার অস্তিত্ব ছিল না। তার অর্থটা এইটা দাঁড়ায় না। তার অর্থ হচ্ছে গারচে মৌজুদ, গারচে মজকুর না থা, যদিও প্রকাশ ছিল না, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मौजूद ना था, बल्कि मजकूर तो ना था लेकिन मौजूद था। मजकूर तो ना था लेकिन मौजूद था। তার প্রকাশ ছিল না কিন্তু তার অস্তিত্ব ছিল। আমাদের অস্তিত্ব কোথায় ছিল? প্রথমে আল্লাহ পাকের ইলমের জগৎ ছিল, এরপর আল্লাহ পাক অস্তিত্বের জগৎ, রুহের জগৎ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এরপরে সেখান থেকে মায়ের গর্ভের আরেকটি জগৎ আলমে রেহেম থেকে আলমে দুনিয়াতে এসেছি, আলমে বরজখে চলে যাব। সুবহানাল্লাহ পড়েন। প্রিয় বন্ধুরা আমার, আমরা রুহের জগৎ থেকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে এসেছি। এখন রুহের জগতে আল্লাহ পাক যেদিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন আল্লাহকে আমরা দেখতে পেয়েছি, আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখতে পেয়েছেন। আল্লাহ পাক এখনো দেখছেন, সবসময় দেখবেন। আমরা আল্লাহকে দেখেছি। আল্লাহ পাক সেদিন আরেকটি কথা বললেন, বান্দা আজকে যেমন ভাবে তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ, এই স্থায়িত্ব কিন্তু বেশি দিনের নয়। তোমরা আমি আল্লাহর সাথে এভাবে বেশি দিন থাকা সম্ভব নয়। আমি আল্লাহর সাথে তোমরা থাকতে চাও কি চাও না? আমরা সবাই বলেছিলাম বালা, নিশ্চয়ই থাকতে চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেদিন তার বান্দাদেরকে যে কথা বললেন, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালিয়ামাল আমালান সালিহা ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেছেন, রে বান্দা, আমি আল্লাহর সাথে যদি তোমরা আবার মোলাকাত করতে চাও, আমি আল্লাহর সাথে যদি আমি আল্লাহর দিদারে যদি তোমরা থাকতে চাও, তাহলে তোমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, তোমাদের জন্য একটা ভালো ব্যবস্থা রয়েছে, একটা ভালো পথ রয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে বলেন। তোমাদের জন্য একটা সুযোগ রয়েছে, যেই সুযোগে তোমরা আমি আল্লাহর সাথে অনাদি অনন্তকাল বসবাস করবে। আমি আল্লাহর কাছ থেকে তোমরা সরে যাবে না, সেখান থেকে আমরা কোনোদিন একসাথে আবার জুদা হব না। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর সাথে যদি তোমরা মুলাকাত করতে হয়, আমি আল্লাহর সাথে যদি থাকতে হয়, তাহলে দুনিয়া নামক এক জগতের মধ্যে তোমরা একটা কাজ করবে, সেই কাজটা হচ্ছে ফালিয়ামাল আমালান সালিহা
সালিহা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। দুনিয়া নামক জগতে এসে তোমরা একটা কাজ করবে, সেই কাজ হচ্ছে তোমরা ভালো কাজ করবে। তোমরা কি করবে? ভালো কাজ করবে। 40 বছর আগের কথা বর্তমান যুগে পুরাতন হতে পারে, অনেক দার্শনিকের কথা পৃথিবীতে পুরাতন হতে পারে, অনেক আলফ্রেড বলেন, লুপু বলেন, তুপু বলেন, সক্রেটিস বলেন, যত রকমের পৃথিবীর মধ্যে এই দার্শনিকরা তাদের কথা রেখে গিয়েছেন, তাদের কথা পুরাতন হতে পারে, তাদের কথাগুলি মানব সভ্যতার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হতে পারে, তাদের কথাগুলি সর্বজন গৃহীত না হতে পারে। কিন্তু আজকের এই অসভ্যের যুগে, এই ইলেকট্রনিক সভ্যতার যুগে এসেও মানুষ কিন্তু সব জিনিসটাকে পছন্দ করে, ভালো জিনিসটাকেই মানুষ পছন্দ করে, ভালো জিনিসটাকেই মানুষ পছন্দ করছে। ভালো জিনিসটা যদি পছন্দ করে, দুনিয়ার মানুষ অবশ্যই ভালোটা পছন্দ করে। 1500 বছর পরে এই কিতাবের কথা এই জন্য আমরা মাঠে ময়দানে বলি যে এই কিতাব মানুষের কাছে ভালোবাসার কথা বলে, মানুষের সৎ হওয়ার জন্য কথা বলে। এই কিতাব মানুষকে ভালো মানুষ হওয়ার কথা বলে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। 1500 বছর পরে আমরা এসে এই জন্য বলি যে এই কিতাব মানুষকে ভালো মানুষ হওয়ার কথা বলে। এই কিতাব মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এই কিতাব মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য ইমপ্রেস করে। এই কিতাব মানুষকে ভালো হওয়ার কথাই বলে, সৎ কাজ করার কথাই বলে। সুবহানাল্লাহ। কালকে বাড়ি গিয়ে বলবেন। This is the fundamental message of our holy Quran. এটা হচ্ছে মৌলিক কোরআন শরীফের মূল মেসেজ। ফালিয়ামাল, বলেন, আমালান সালিহা, মূল মেসেজ, the main themes of holy Quran. সম্মানিত হাজিরিন, আজকে পৃথিবীতে যত মন্ত্র, যত তন্ত্র, যত ইজম, যত রকমের যা কিছু তৈরি হয়েছে, আমরা দেখতে পাই এবারে যে সকলের ফিলোসফির মধ্যে সততা আমরা খুঁজে পাই না, সমালোচনা কারো করতে চাই না। কিন্তু কোরআন শরীফ কি সৎ কথার কথা বলে, কি সৎ পথের কথা বলে, কোন ভালো কাজ করার কথা বলেন। আমরা কথাটার আয়াতের বাকি অংশগুলি আমরা দেখব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে শোনার এবং বোঝার তৌফিক এনায়েত করে দাও। বলি আমিন। দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على اے خدا روز اجل سے ہوں میں بیمار رسول، خواب میں مجھ کو دکھا دو روئے انوار رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا تنچین لوا من ماہی لوا تنچین لوا من ماہی لوا اے کال کملیا وال پیا کہتے تھے ملک خوش ہو کر، کہتے تھے ملک خوش ہو کر
सरदार हमारा खूब बना, कहते थे मलक खुश हो कर महबूब प्यारा खूब बना। जब अर्श की ऊपर जा पहुँचा, जब अर्श की ऊपर जा पहुँचा, वर पाउदा की ऊपर दहरा, परदेस निकल कर हक ने कहा, परदेस निकल कर हक ने कहा, महबूब प्यारा खूब बना, परदेस निकल कर हक ने कहा, महबूब प्यारा खूब बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अजब जो नक्शा ज़ल्म देखा, अजब जो नक्शा ज़ल्म देखा, उन्हीं का चर्चा जहां में फैला। तू ही मुसव्वर तू ही है शीदा, तू ही मुसव्वर तू ही है शीदा। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ভালো করে বলেন। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে আপনাদের সামনে যে আয়াত তেলাওয়াত করলাম, আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা। জোরে জোরে বলি আল্লাহু আকবার। সম্মানিত হাজিরিন, আমাদের 40 বছর আগের পোশাক বর্তমান যুগে অচল হতে পারে, কিন্তু 1500 বছর পূর্বের এই কোরআন বর্তমান যুগে অচল নয়। তার কারণ মানুষের কাছে সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানুষের সততা, মানুষ ভালো থাকা, এই পৃথিবীর শান্তি থাকা সকলেই কামনা করেন কিনা বলেন। আজকে পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ, তারা আজকে কোরআনকে বদনাম করছে। আমাদের দেশের মধ্যে আমরা দেখেছি রাস্তার পাশে কোরআন শরীফ জ্বালায়া, ধর্মীয় পোশাক পরে কোরআন শরীফকে রাস্তার মধ্যে জ্বালানো হচ্ছে। এই দৃশ্য ভারতবর্ষে ঘটে কিনা বলেন, জোরে কিনা। আমরা এই চিত্র অনেক দেখেছি। যিনারা কোরআন শরীফ পুড়িয়েছেন, আমি যদি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলি আপনারা কোরআন শরীফ পুড়িয়েছেন, পোড়ান, আপনারা আরো পোড়ান, কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা আমার ধর্মগ্রন্থ পোড়ানোর কারণে আমরা আপনার ধর্মগ্রন্থ পোড়াতে পারি না। তার কারণ আপনার ধর্মগ্রন্থ যদি আমার গ্রন্থকে পোড়ানোর জন্য যদি পারমিশন দিতে পারে, কিন্তু আমার ধর্মের কিতাব আপনার ধর্মগ্রন্থকে আপনার মতন করে আপনার ধর্মগ্রন্থ পোড়ানো আমার ধর্ম কখনো পারমিশন দেয় না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই কিতাবটাকে
তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ, সেই কিতাবেরই কথা। তোমার সাথে কেউ ফাসাদ করলে তুমি তার সাথে ফাসাদ করতে পারো না। তোমাকে কেউ যদি খুন করেছে তুমি তাকে খুন করতে পারো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কিতাবের মধ্যে বলেছেন, মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকান্নামা কাতালান নাস জামিআ। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। যদি কোনো মানুষকে খুন করেছ, মানুষের সাথে দুশমনি করেছ, তুমি মানুষের সাথে মান কাতালা নাফসান আও ফাসাদিন ফিল আরদি, পৃথিবীতে তুমি জমিনের মধ্যে ফাসাদ করেছো, দাঙ্গা করেছো, পৃথিবীর পরিবেশ তুমি নষ্ট করেছো, আল্লাহ পাক বলেছেন তাহলে ফাকান্নামা কাতালান নাস জামিআ, তুমি যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলিকে যেন তুমি মেরে ফেলেছো, মানবতাকে তুমি গলা টিপে হত্যা করেছো। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। তুমি যেন পৃথিবীর মানুষগুলিকে তুমি মেরে ফেলেছ, এ কথা কোরআন বলেছে। যেই কিতাবটিকে তোমরা এত বদনাম করছো, যেই কিতাবের 25টি আয়াতের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তোমরা কথা বলেছো, সেই কিতাবকে তুমি খুলে তো দেখো, কিতাবটা পড়ে তো দেখো, তোমার মতন করে নয়, কিতাবটা ভালো ব্যাখ্যা করে তো দেখো কিতাবটা কি বলে। আমাদের কথাগুলি শুনে তো দেখো কোরআন থেকে আমরা কি বলি। এই আয়াতের বাকি অংশে আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়ামান আহিয়াহা ফাকান্নামা আহিয়ান নাস জামিআ। কোন মানুষ একটা মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছো, তাকে মাফ করে দিয়েছো, ক্ষমা করে দিয়েছো, তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো, ফাকান্নামা আহিয়ান নাস জামিআ, সেজন্য সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যেন প্রাণদান করেছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ পড়ে। এ তো হচ্ছে কোরআন। কাকে তুমি সন্ত্রাস বলছো প্রিয় বন্ধু? কাকে তুমি সন্ত্রাস বলছো? কোরআনের ফাউন্ডেশনটাই তো হচ্ছে ফালিয়ামাল আমালান সালিহা, সৎ কাজের। প্যার হাজিরিন, আর 15 মিনিট নয়, 10 থেকে 12 মিনিট কথা বলে শেষ করব। হুজুর এক্ষুনি আসবেন কথার মূল কেন্দ্রে। তাহলে আমরা আল্লাহ পাকের দিদারে ছিলাম, আল্লাহ পাককে আমরা দেখেছি। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যদি আমার সাথে চিরদিন থাকতে চাও, একসঙ্গে যদি আবার মোলাকাত করতে চাও, তাহলে দুনিয়া নামক আলমের মধ্যে তোমরা গিয়ে একটাই শুধুমাত্র কাজ করবে, সেই কাজ হচ্ছে ফালিয়ামাল আমালান সালিহা। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। তোমরা পৃথিবীর মধ্যে কি কাজ করবে? জোরে বলেন। ভালো কাজ করবে, সৎ কাজ করবে, ভালো কাজ করবে, সৎ কাজ করবে। পৃথিবীর মধ্যে ফাসাদ তুমি করতে পারো না। যদি ফাসাদ করো তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। যেমন ভাবে ল্যাংড়ামের কথা বলেছেন, যেখান থেকে আমটার শুরু হয়েছে শেষ গিয়ে সেখানেই হয়েছে, আটি থেকে শুরু হয়েছে আটিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এমনি ভাবে আমাদের দিদার এলাহি, আল্লাহ পাকের দিদার দিয়ে আমাদের জীবনের শুরু হয়েছে, আল্লাহ পাকের দিদারেই গিয়ে আমাদের জীবনের সমাপ্তি, আমাদের জীবনের সেখানে শেষ, আমাদের জীবনের শেষ ক্ষেত্র আল্লাহ পাকের দিদারেই গিয়ে শেষ হবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আপনি এখন পৃথিবীতে একটা টাইমের মধ্যে আছেন। কোথায় বসবাস করছেন? কামরুফে। আপনি কামরুফে বসবাস করছেন। ভাইয়েরা আমার, আপনি কামরুফে বসবাস করছেন, এরপরও আপনার জীবন হচ্ছে কয়েকটি দিন এবং রাত্রের সমজুর। আপনার দিন এবং কয়েকটি রাতের জন্য এই পৃথিবীর বাসিন্দা আপনি। সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা, সন্ধ্যা 6টা থেকে সকাল 6টা। তাহলে আমরা একটা দিনপঞ্জির সাথে, একটা পঞ্জিকার সাথে, একটা ক্যালেন্ডারের সাথে আমরা সম্পৃক্ত, ঠিক কিনা বলেন? সম্মানিত হাজিরিন, আপনি দুনিয়ার জমিন থেকে যখন কবরে চলে যাবেন,
দুনিয়ার কোনো টাইম জোন আপনার থাকবে না। কবরে যেদিন আপনার জন্য রাত হয়ে গেছে, এই রাত কোনোদিন আপনার জন্য আর ভোর হবে না। সুবহানাল্লাহ। কবরের রাত যেদিন আপনার হয়ে গেছে, চিরদিনের জন্য রাত হয়ে গিয়েছে, এই রাত আপনার জন্য কোনোদিন আর প্রভাত হবে না। তাহলে হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মৌতের পরে আপনি কোনো টাইম জোনের সাথে থাকবেন না। দুনিয়ার যেখানেই থাকেন, আসলে আমরা কোথায় বসবাস করি? আমরা সুনির্দিষ্ট একটা টাইমের মধ্যে, একটা টাইম জোনের মধ্যে আমরা বসবাস করি, ঠিক কিনা জোরে বলেন? আপনার জন্ম যদি 2005 ইংরাজির 10 জানুয়ারি হয়ে থাকে, 2005 ইংরাজির 10ই জানুয়ারি আপনার জন্ম হয়েছে, 2026 ইংরাজির 15ই জানুয়ারিতে আপনার ইন্তেকাল হয়ে গেল। সুতরাং সেই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট একটা টাইম জোনের মধ্যে আপনি বসবাস করেছেন। আপনি সুনির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে বসবাস করেছেন, এবার যেখানেই বসবাস করেন, ঠিক কিনা বলেন? প্রিয় হাজিরিন, আমরা যখন মরে যাব, আমরা কোনো টাইম জোনের মধ্যে থাকবো না, টাইম জোন থেকে বেরিয়ে যাব। টাইম জোন থেকে আমরা বেরিয়ে যাব, তখন আমাদের অনাদি অনন্তকাল, বাংলায় যেটা বলে, যার শুরু আছে তার কি নাই, শেষ নাই। যার শুরু আছে শেষ নাই, সেটাই হচ্ছে আমাদের পরবারের জিন্দেগি। প্রিয় হাজিরিন, এই পরবারের জিন্দেগিতে শুধু একটা দিন, দুনিয়ার দিনের সমান একটা দিনকে আপনার শনাক্ত করা হয়েছে। 50,000 সানাতিম মিম্মা তাউদ্দুন। 50,000 সানা, একটা দিনকে বোঝানোর জন্য সেখানে হাসরের দিনের সময়টাকে বোঝানো হয়েছে। দুনিয়ায় 50,000 বছর যতটা লম্বা, এতটা লম্বা সময় ধরে হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক আমাদের বিচার করবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু দিন রাত্রের কথা বলা হয়নি। প্রিয় হাজিরিন, বিরক্ত হইতেছেন আপনারা? আমি বলছি না আর 10-12 মিনিটই কথা বলবো, আর বেশি বলবো না, হুজুর আসতেছেন। সম্মানিত হাজিরিন, সুতরাং আমরা দুনিয়ার জমিন থেকে যে কোনো সময় হারিয়ে যেতে পারি। এই দুনিয়ার জমিনে আমরা যতদিনের জন্য এসেছি, কি জন্য এসেছি? ইবরত হাসিল করার জায়গা, ইবরত হাসিল করার জন্য এসেছি, সৎ কাজ করার জন্য এসেছি, ভালো কাজ করার জন্য এসেছি। প্রিয় হাজিরিন, সৎ কাজ যদি করি, তাহলে অনাদি অনন্তকাল আমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যাব। আল্লাহ পাক বলেছেন, উজুহু ইয়াউমা ইযিন নাযিরাতুন ইলা রাব্বিহা নাযিরা। আল্লাহ বান্দার দিকে, বান্দা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবেন, অনাদি অনন্তকাল সেভাবে তাকিয়ে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন, ভালো করে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং হাজিরিন, আমাদের যেখান থেকে সফরের শুরু হয়েছে, সেখানেই যদি আপনার জীবনের গাড়ি, আপনার জীবন সেখানেই যদি আপনি লাগাতে চান, দুনিয়ার জমিন শুধুমাত্র আপনি সৎ কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। আল্লাহ সকলকে সৎ কাজ করার তৌফিক তুমি ইনায়েত করে দাও। জোরে বলি আমিন। এখানের জওয়ান বন্ধুরা এই সুন্দর ইন্তজাম করেছেন। ভালো কাজ না খারাপ কাজ? আরো আসতে বলেন, ভালো কাজ না খারাপ কাজ? তারা তো থিয়েটার দিতে পারতেন। আসার সময় দেখেছি লেখা আছে হেঙ্গুল থিয়েটার। হেঙ্গুল, এটা কি ঘটনা? কি এটা নাম? হেঙ্গুল নাম? আমি বলি হেঙ্গুল না ভেঙ্গুল, আল্লাহ জানে। এখন হ্যাঁ, হিঙ্গুল, হিঙ্গুল থিয়েটার। এখন এলাকার ছেলেরা এত টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, বিবেক দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সময় দিয়ে, সব কিছু দিয়ে এত বড় ফ্যান্ডেল করে উলামায়ে কেরামদের জন্য, উলামায়ে কেরামদেরকে দাওয়াত করে তাফসিরের ব্যবস্থা করেছেন। তাফসিরের ব্যবস্থা না করে তারা হিঙ্গুল থিয়েটারও করতে পারতেন। কথা বলেন, পারতেন, কিন্তু করেন নাই। আজকের এই যে তাফসিরের ইন্তজাম করেছেন, তাফসির থেকে দেশবাসী সবাই ভালো করে শুনেন, কান খুলে শুনেন, ভালো করে শুনেন, কান খুলে শুনেন, ভালো করে শুনেন, পৃথিবীর সব মানুষ শুনেন। আমরা কোরআনের আহ্বান, এটাকে আমরা কোরআনের আহ্বান যেটা করি, এই দুনিয়ায় যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন বেঁচে থাকবো, কোরআনের মিশন হচ্ছে শুধুমাত্র একটা, ফালিয়া'মাল আমালান সালিহা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোন মানুষ যদি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যদি করে, কোন মানুষ আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করলো, সেটা হচ্ছে
যে আমি একটা সেন্টেন্সে, একটা লাইনে একটা ছোট্ট সেন্টেন্সে আমি গোটা কোরআন শরীফের মূল ভাবটা আমি বুঝতে চাই। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে ফালি আমাল আমালান সালিহা, আমানু ওয়া আমিলুস সালিহা। ভালো কাজ করো, ভালো কাজ করো, ঈমান আনো, ভালো কাজ করো, ঈমান আনো, বলে ভালো কাজ। আর ঈমান আনো ভালো কাজ করো মানে, তার মানে হচ্ছে ঈমান যেটা আনবেন, ঈমানের দাবিটাই হচ্ছে ভালো কাজ করার দাবি। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না কিন্তু আপনারা। ফির ওহা বাস চেন কি বংশী বাজা, ইন্নাহু কাদ ফাজা ফাওজাম মান নাজা। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। দর ফানি কি সাজা উঠ পর না যা। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া জিনিসের নাম দুনিয়া। দুনিয়া থাকবে না, এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপরে বলেছেন নেকিও সে আপনি আসলি ঘর সাজা। তুমি তোমার আসল বাড়ি তুমি সেটাকে সাজাও। তোমার আসল বাড়ির নাম হচ্ছে আল্লাহ পাকের জান্নাত। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আসল বাড়ির নাম কি বলেন? আমরা কোথা থেকে পৃথিবীতে এসেছি বলেন? জান্নাত থেকে এসেছি। আদম আলাইহিস সালাম কোথায় ছিলেন? জান্নাত থেকে এসেছি, জান্নাত হয়ে এসেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে প্রথম জান্নাতের মধ্যে রেখেছেন। জান্নাত থেকেই পৃথিবীতে আমরা আসা, রূহের জগতে সৃষ্টি করেছেন। আর সেখান থেকে জান্নাতের মধ্যে আদম আলাইহিস সালামকে রেখেছেন। পর্যায়ক্রমে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আমরা আসবো, সবাই আমরা আদম নবীর সন্তান কিনা বলেন? আপনাদের একটা বালিশ হলে ভালো ছিল, তাই না? জন্মের মতন ওয়াজ শুনতেন শুয়ে শুয়ে। যদি আমার বাড়ির থাকতো চেষ্টা করতাম। কোন পাশানে মারিলি পাথর আমার দয়াল নবীজির গায়েতে। এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি যাহার নামের উসিলায় রে। এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি যাহার নামের উসিলায় রে। কোন পাশানে মারিলি পাথর আমার দয়াল নবীজির গায়েতে। এ বিশ্ব জাহান মারিলি পাথর আমার দয়াল নবীজির গায়েতে। এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি যাহার নামের উসিলায় রে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। अल्लाह मिलादो नबी आज़म मेरे मौला मिलाद रसूल आज़म। अल्लाह मिलादो नबी आज़म मेरे मौला मिलाद रसूल आज़म। सीने से लगा ले नबी आज़म, सीने से लगा ले नबी आज़म। तेरी दर पे बुला ले रसूल आज़म। अल्लाह मिलादो नबी आज़म मेरे मौला मिलाद रसूल आज़म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना।
বলি সকলে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আপনারা কি কথা বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? বুঝতে পারছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ১৫০০ বছর আগে পৃথিবীর মানব জাতির জন্য শেষ মেসেজ, আসমানি শেষ মেসেজ দিয়েছেন যে তোমরা যদি আমি আল্লাহ পাকের সাথে যদি মোলাকাত করতে চাও, দুনিয়ার জমিনে একটাই কাজ করবে, সেটা হচ্ছে তোমরা ভালো কাজ করবে। আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি, ঈমান আনো, ভালো কাজ করো। এখন ঈমান কাকে বলে? সম্মানিত হাজিরিন, ঈমান কাকে বলে? কোরআন শরীফের, হাদিস শরীফের মধ্যে ঈমানের অসংখ্য আলোচনা এসছে। কোরআনুল কারীমে অসংখ্য কথা আসছে ঈমানের ব্যাপারে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল ঈমানু বিদউন ওয়া সাবউনা শু'বা ফাআফযালুহা কাওলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আদনাহা ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক ওয়াল হায়াউ শু'বাতুল ঈমান। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া, এটা ঈমানের অঙ্গ। আফজালুহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, দ্ব্যর্থহীনভাবে জবান থেকে স্বীকার করা। শেষ কথা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া, এটা ঈমান। মদিনার রাস্তা দিয়ে দুটা মানুষ, দুইটা ইহুদি মদিনার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ করে এক ইহুদি রাস্তার মধ্যে পাথরের মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে, ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে। রাস্তা হাঁটতে গিয়া ডিগবাজি খেয়ে, তখন মানুষটা সেখানে পড়ে ব্যথা পেয়েছে। সেই ইহুদি বলল, এই রাস্তার মধ্যে পাথরটা কে জানি ফেলেছে। তার সাথী ইহুদি বলল যে, শোনো বন্ধু, রাস্তার মধ্যে এই পাথরটা পড়ে রয়েছে, নিশ্চয়ই একথা প্রমাণ করে আজকের এই রাস্তা দিয়ে আল্লাহর নবীর কোন উম্মত, নবীজির কোন সাহাবায়ে কেরাম আসা যাওয়া করেন নাই। নবীজির কোন উম্মত যদি এই রাস্তা দিয়ে যদি তারা যেতেন, তাহলে নবীজির হাদিস রয়েছে, আল ঈমানু বিদউন ওয়া সাবউনা শু'বা ফাআফদালুহা কাওলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আদনাহা ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবীজির হাদিস রয়েছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ঈমানের শেষ অঙ্গ, ঈমানের একটি অঙ্গ। সুতরাং নবীজির কোন উম্মত যদি এই রাস্তা দিয়ে থাকতেন, রাস্তা দিয়ে যদি সকাল থেকে যেতেন, তোমাকে হোঁচট খেয়ে পড়তে হতো না, তোমাকে ব্যথা পেতে হতো না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এটা আরেক ইহুদির কথা, যে রাসূলের উম্মত যদি এদিক দিয়ে যাইতো, রসুলের কোন উম্মত যদি এদিক দিয়ে যাইতো, অথবা নবীজির কোন সাহাবীদের যুগের কথা, নবীজির সাহাবী যদি এই রাস্তা দিয়ে যাইতো, তুমি রাস্তার মধ্যে একটা পাথর টুকরা পেয়ে, তুমি রাস্তার মধ্যে পাথরের টুকরা পাইতে না, হোঁচট খেয়ে তুমি পড়তে না। সুবহানাল্লাহ পড়ে। ভালো কাজ করা, সৎ কাজ করা। সম্মানিত হাজিরিন, আজকে পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানের অভাব নাই, ঠিক না? সারা পৃথিবীর মধ্যে ২৫০ কোটির উপরে মুসলমান রয়েছে। এই ২৫০ কোটি মুসলমানের মধ্যে যদি আপনি ভালোভাবে যদি ইনভেস্টিগেশন করে যাচাই করেন, তাহলে মুসলমানদের কাছে প্রকৃত দ্বীনি চেতনা, ইসলামী চেতনা মুসলমানদের কাছে পরিপূর্ণ পাওয়া যায় না। ঠিক কিনা বলেন? আরো জোর বলেন, ঠিক কিনা? মুসলমানদের কাছে সুষ্ঠু দ্বীনি পরিকল্পনা, দ্বীনি মেজাজ, ইসলামের প্রকৃত সুরত, ইসলামের প্রকৃত সিরাত, ইসলামের প্রকৃত সামাজিক নমুনা, সার্বিক নমুনা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না মুসলমানদের কাছে। মুহতারাম হাজিরিন, মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে ১২০০ মাইলের রাস্তা হচ্ছে সেই জেরুজালেম। নবীজি ইন্তেকাল করলেন, দ্বিতীয় খলিফা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকাল করলেন। এরপরের খলিফাকে হযরতে
সম্মানিত হাজিরিন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জেরুজালেমে রাজকীয় দাওয়াত পেলেন। সেই দাওয়াতের উদ্দেশ্যে উনি রওনা দিয়েছেন। বাড়ির কেনা গোলাম আসলামকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন। দাস প্রথা ছিল তখন, মানুষ বাজারে বেচা কিনা হতো। বাজার থেকে কেনা গোলাম আসলামকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন জেরুজালেম, রাজকীয় সফর। মানে রাজায় সব, এক রাজা আরেক রাজাকে দাওয়াত করে না, রাজকীয় সফর। গায়ের মধ্যে 14টার উপরে তালি আছে ওমর ফারুকের। অর্ধেকটা পৃথিবীর শাসক। মুসলমান দিল দিয়ে শুনুন, 14টা তালি এই পাঞ্জাবি পরে রওনা দিয়েছেন। উট হচ্ছে একটা। উনি যদি একটা দেশের বাদশাহ হন, 100 উট নিতে পারতেন না? লক্ষাধিক মানুষ নিতে পারতেন না? করেন নাই, একাই শুধু আসলামকে নিয়েছেন। প্যারে হাজিরিন, মদিনা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে হযরত ওমর উট থেকে নেমে বললেন, নামার পরে বললেন, আসলাম, আমি মদিনা থেকে যতটা রাস্তা হেঁটে এসেছি ঠিক এতটুকু রাস্তা তুমি আবার উটের মধ্যে চড়ে তুমি রাস্তা অতিক্রম করবে। হযরত আসলামকে উমর আল ফারুক সেই উটের মধ্যে তুলে দিলেন। পর্যায়ক্রমে 1200 মাইল রাস্তার মধ্যে 600 মাইল রাস্তা হযরত ওমর ফারুক পায়ে হেঁটেছেন। বাকি 600 মাইল রাস্তা সমানভাবে হযরতে আসলাম রাস্তায় হেঁটেছেন। হযরত ওমর উট চড়েছেন, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। যখন জেরুজালেম ঢুকছিলেন তখন বাড়ি ছিল হযরত ওমর ফারুক হেঁটে যাবেন, আসলাম উটের উপরে চড়া থাকবেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন, আর একটু ভালো করে বলেন না। পৃথিবীর মানুষ, ইসলামকে একটু বুঝো, ইসলামকে একটু জানুন, ইসলামকে একটু বুঝুন। ইসলাম চায় কি? ইসলাম চায় আপনি পৃথিবীর মধ্যে ন্যায় পরায়ণ হয়ে যান। কি চায়? ন্যায় পরায়ণ। ইসলাম এটাই তো চায়। জেরুজালেমের সেই রাজগেইট রাজার যে মেইন ফলক দিয়ে যখন ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তখন বাড়ি ছিল হযরত ওমর ফারুক হেঁটে যাবেন, আসলাম পিঠে থাকবেন। এভাবেই রাজকীয় রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। চাকর আসলামকে দেখে রাজা মনে করে, ওমর ফারুক মনে করে খাতিরদারি, জন্মের খাতিরদারি শুরু হয়েছে। হযরত ওমর ফারুকের সাথে মানুষ কথাই বলে না। প্যারা হাজিরিন, ইতিহাস থেকে বলছি, হযরত আসলাম বললেন, আমাকে যে আপনি রাজা মনে করে, ওমর মনে করে খাতিরদারি করতেছেন, আমি আসলে ওমর না। ওমর তো যিনি ঘোড়ার এই যে উটের লেগাম ধরে যিনি এসছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের খলিফা ওমর। আমি তো তার চাকর, গোলাম, বাজার থেকে কেনা গোলাম। আমি তো শুধু কেনা গোলাম। তারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে একটা কেনা গোলামকে উটের উপরে চড়াইয়া, উটটাকে নিয়ে রাজ দরবারে একটা বাদশাহ যদি প্রবেশ করতে পারে, এই ইসলামের সাথে আমাদের কোনো সংঘর্ষ নাই। সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা মাথায় টুপি দিয়ে, গায়ে পাঞ্জাবি পরে, গায়ের মধ্যে ইসলামিক পোশাক জড়াইয়া, কেউ কি সিনায় হাত দিয়ে বলতে পারেন যে আপনি শতভাগ ইসলামের মধ্যে ইসলামের নমুনা আপনি ধারণ করছেন? বলতে পারবেন? বলেন 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 বলেন। বলতে পারবেন না। আপনি ন্যায়পরায়ণ নন। ন্যায়পরায়ণতার ঘাটতি রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানগুলি সবাই যদি আজকে এক বাক্যে বলে আমরা ন্যায়পরায়ণ হয়ে গেলাম, ঠিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ন্যায়পরায়ণতা বিশ্ব মানবতাকে শিক্ষা দিয়েছেন, কোরআনের মূল মেসেজ যেটা, ফালিয়ামাল আমালান সালিহা, এই ন্যায়পরায়ণের কথা যদি আজকে পৃথিবীর মানুষ, প্রত্যেকটি মুসলমান যদি এই তরিকায় নমুনা যদি ধারণ করে বিশ্বাস করেন, এই পৃথিবীতে আপনার শত্রু নাই, আপনি ভুল মনে করছেন। আপনার শত্রু নেই, আপনি ভুল ভাবছেন। আপনি নিজেই আপনার নিজেকে শত্রু করছেন। আপনি নিজেই আপনার চলার পথের মধ্যে ভুল করছেন। আপনি ঠিক কিনা বলেন?
সম্মানিত বন্ধুরা আমার, দেখতে দেখতে অনেকটা রাত হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছি 11:30টায়, 1টায় ছাড়বো, এখন 1:10 হয়ে গেছে। তাহলে আমি তো আর কথা বলা উচিত নয়। বন্ধুরা আমার, আমি 2 দিনের মধ্যেই আবারও কোথায় জানি, এখানে আমার একটা সফর আছে। আমাকে যদি মনে করিয়ে দেন, এই আয়াতের বাকি তাহকিক আমি সেখানে করব, ইনশাআল্লাহ সেখানে করব। আপনাদের জন্য আমি দাওয়াত রাখলাম। প্রিয় হাজিরিন, আসুন আমরা সকলে ন্যায়পরায়ণ হয়ে যাই। আমরা সকলে ন্যায়পরায়ণ, 100% ন্যায়পরায়ণ হয়ে যায়। যদি ন্যায়পরায়ণ হয়ে যান, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। দুনিয়ার জীবন আপনি কাজে লাগালেন, সময় নষ্ট করলেন না। কথা বুঝতে পেরেছেন? সময় আপনি নষ্ট করলেন না। আজকে আমরা সময় নষ্ট করি কি করি না বলেন? সময় নষ্ট করে ফেলি কিনা বলেন? সময় নষ্ট করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, এক শ্রেণীর মানুষ সময় নষ্ট করে, তারা সবচাইতে দুনিয়ার জমিনে ব্যর্থ। আল্লাহ বলেছেন, ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। জোরে বলে আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়াল আসর, পরন্ত বেলার কসম করেছেন, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, সমস্ত মানুষগুলি দেউলিয়া, ক্ষতিগ্রস্ততা এবং লুজারের মধ্যে রয়েছে। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, বরং যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ভালো কাজ করেছে, সৎ কাজ করেছে, যারা ঈমান এনেছে আর যারা কি করেছে বলেন, সৎ কাজ করেছে। এগুলি আপনারা তো বুঝার দরকার নাই, তো এগুলি বুঝার দরকার নেই। মুহতারাম হাজিরিন, এই আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। এর একটি ভাবগত অর্থ এটাও দাঁড়ায়, দুনিয়ার জমিনে সবচাইতে বড় লুজার, খাসার, সবচাইতে লুজার হচ্ছে ওই মানুষ যেই মানুষের রেখেছে দুনিয়ার জমিনে কোনো সময়ের দাম নাই। সে সবচাইতে বড় লুজার, যার কাছে কি নাই, সময়ের দাম নেই। কি করবো, শেষ করব? আমি তো চাইছিলাম শেষ করার জন্য। হুজুর আসতেন কোথায়? ইন্নানি, আমি তো দেখিনি, আমি অপেক্ষায় আছি। সময়ের দাম যাদের নেই, সবচাইতে বড় লুজার হচ্ছে এইটা। আরবিতে লুজারকে বোঝানোর জন্য খাসার শব্দটিকে সবচেয়ে বেশি ইস্তেমাল করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন, কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল আকসারিনা আ'মালা আল্লাযীনা দাল্লা সা'য়ুহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া হুম ইয়াহসাবুনা আন্নাহুম ইউহসিনুনা সুনআ। জোরে বলে আল্লাহু আকবার। কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল আকসারিনা আ'মালা, আল্লাহ বলছেন যে আমি কি বলবো না, তোমাদের সোসাইটির মধ্যে এমন কিছু একটা পার্সেন্টেজ মানুষ রয়েছে যারা আমলের দিক থেকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত। তার মানে আল্লাহ পাক বলে দিতে চান যারা ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ পাক বলেছেন, আল্লাযীনা দাল্লা সা'য়ুহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া হুম ইয়াহসাবুনা আন্নাহুম ইউহসিনুনা সুনআ। আল্লাযীনা দাল্লা সা'য়ুহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, কত মারাত্মক কথা, কত সাংঘাতিক কথা। আপনার গোটা জীবনের সমস্ত আমলকে যখন পণ্ড হয়ে যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে, 2 টাকার কাজে লাগবে না। আপনার জীবনের পরন্ত বেলা যখন কাছে চলে আসবে, দেখবেন 70 বছর জীবন আপনার বৃথা গেছে। একটা কাজও আপনি ভালো করেন নাই, একটা কাজও আপনার কাজে লাগে নাই, একটা কাজও আপনি প্রকৃতভাবে আপনি করেন নাই। আল্লাহ বলেছেন, যাদের আমলগুলিকে আমি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, সেজন্য আসুন। আমি আসলে হুজুর কোন সময় আসে বলতে পারি না। যদি বলতে পারতাম অবশ্যই আরো আধা ঘন্টা আগে মাইক অবশ্যই ছাড়তাম। আমি হুজুরের জন্য অপেক্ষা করতেছি, আর হুজুর নিচে। হ্যাঁ, তো সেজন্য আপনাদের কাছে আমার আহ্বান হচ্ছে, আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান হচ্ছে এইটা,
যে এখানের যুবক ছেলেরা তাফসিরের ইন্তজাম করেছেন, আমরাও আন্তরিকতার সাথে এসেছি। ফজর পর্যন্ত হয়তো আমরা বসে থাকব, কিন্তু আন্তরিকতার সাথে বসে থাকার মধ্যেই আমাদের কিন্তু মূলত আন্তরিকতার সাথে বসে থাকাই আমাদের মূলত সফলতা নয়। মূলত সফলতা হচ্ছে আমরা এগুলি আগামী দিন আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা এগুলিকে আঞ্জাম দেওয়া, বাস্তবায়ন করা। আপনাকে যদি কোনো মানুষ, আপনার সাথে যদি কোনো মানুষ অসৎ ব্যবহার করে, আপনি তার সাথে কি করবেন? ডাবল অসৎ ব্যবহার করবেন নাকি? মোটেও না, মোটেও না, মোটেও না, মোটেও না। আপনাদের সামনে এই বিষয়ে যদি কখনো একটু কথা বলতে সুযোগ পাই, তাহলে আপনাদেরকে বলবো যে আসলে ইসলামের এই ফিলোসফিটা কি। এটা আপনার সাথে অসৎ ব্যবহার করেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তার সাথে ফাহসিন মান ইলাইক, তার সাথে তুমি সততার পরিচয় দাও। ওয়াফু মিন যালামিক, তোমার সাথে কেউ জুলুম করেছে, সিলমান কাতাআত ওয়াফু মিন যালামিক ফাহসিন মান ইলাইক, তুমি তার সাথে সৎ ব্যবহার করো, সততা তুমি দাও। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার দিয়ে পৃথিবীকে জয় করেন নাই, তলোয়ার দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছেন। আসুন আমরা ভালোবাসার কথা বলছি, ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে আমরা জয় করি। শেষ কথা হলো আপনাদের সাথে, আপনাদের কাছে আজকের দিনে আমার শেষ মেসেজ, আমরা পৃথিবীতে যদি ভালো করতে চাই, ভালোবাসতে যদি চাই, ভালো থাকতে চাই, ভালো কাজ করতে চাই, আল্লাহকে যদি ভালোবাসতে চাই, আল্লাহর সাথে যদি আমরা আবার মোলাকাত করতে চাই, তাহলে এই দেশে আমরা ভালো মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আমি তো এসামিজ ভাষা আপনাদের অত্যন্ত নেক দোয়ার উসিলায় বলতে পারি না, বুঝেছেন? ঠিক আছে, অসমীয়া নেজানো, মুঝে নেই আতায় বললে মে, সেজন্য সঠিক প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে পারলাম না। সবাই বাংলা ভাষায় শুনে রাখুন, আমরা যেই দেশের মধ্যে বসবাস করি, এই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে স্টাবলিশ করতে গিয়ে বহু মানুষের সলিল সমাধি হয়েছে, অনেকের ইতিহাসের মধ্যে নাম লেখা হয়েছে, অনেকের ইতিহাসের মধ্যে নাম লেখা নাই, তাদেরকে পৃথিবীর মানুষ হদিশ করে পাবে না। কিন্তু এরপরেও এই দেশ আমাদের দেশ, আমরা সব দেশের মানুষ, সব জাতের মানুষ এই দেশে আমরা বসবাস করব। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি, নাসারা, জৈন, তৈল, সবাই এই দেশে বসবাস করব। সবাই আমরা এই দেশের সন্তান, ঠিক কিনা বলেন? সকলের চেতনাটা আরো বড় হওয়া দরকার। আমরা সকলে এই দেশের সন্তান কিনা, জোরে বলেন। এই দেশের সন্তান আমরা, এই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব, ইমানি দায়িত্ব, ধর্মীয় দায়িত্ব, ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম এই দায়িত্ব তোমাকে দেয়, এটা ইসলামী দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার ছেলে, তোমার সন্তান, তোমার প্রপার্টি, তোমার টাকা, তোমার জমি, সব কিছু তুমি দেশের জন্য কোরবান করে দাও। আমি নিজে প্রস্তুত রয়েছি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের জন্য। আমার সন্তানগুলিকে যদি জবাই করতে হয়, তাহলে সেটাও আমার কাছে মঞ্জুর। আমার দেশ আমার কাছে প্রথম, ঠিক কিনা বলেন? আমার দেশ আমার কাছে সবচাইতে প্রথম বিবেচিত। আমরা দেশকে ভালোবাসি, আমরা দেশকে ভালোবাসি। ওই দিন আমার সামনে এক জায়গার মধ্যে বাংলাদেশে এক ব্যক্তি আমার দেশ বিরোধী কথা বলেছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবজেকশন দিয়েছি, তুমি না জেনে কথা বলো না। সঙ্গে সঙ্গে আমি অবজেকশন দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি দিয়েছি। প্রিয় হাজরিন, এটা আমাদের দেশ। আমাদের দেশ নিয়ে অন্য দেশের মানুষ যেন বাজে ইন্টারফেয়ার না করে। আজকে আমি দায়িত্বহীনভাবে বলে দিচ্ছি, আমাদের দেশ নিয়ে তোমরা বাজে ইন্টারফেয়ার কখনো করো না। আমাদের দেশ নিয়ে যদি তোমরা বাজে ইন্টারফেয়ার করো, অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে কথা বলবো না। আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে কথা বলবো না, তুমি যে ধরনের সুরতের মানুষ হও না কেন। এটা আমাদের দ্বীনি চেতনা, ইমানি চেতনা, রাষ্ট্রীয় চেতনা, ধর্মীয় চেতনা, আমাদের মজ্জাগত চেতনা। এটা শুনে রাখো, লেখে রাখো, বুঝে রাখো। আগামী পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছে দাও। এটা আমাদের মজ্জাগত, আমাদের আদর্শ। এটা আমাদের দেশ, আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র। আমরা ইসলামকে ভালোবাসি, আল্লাহকে ভালোবাসি, সেটা আমাদের ইমান, আমাদের দেশ, আমাদের ভালোবাসার মূল সাবজেক্ট আমাদের। এই জন্য দেশকে ভালোবাসুন, দেশের মানুষকে ভালোবাসুন, মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করুন, এবং এই কোরআনী মাহফিল থেকে কোরআনের মূল মেসেজ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। কোরআন পৃথিবীর মানুষের কাছে শান্তি চায়, শান্তির মূল বার্তাটাই হচ্ছে কোরআন বলে এটাই যে ফালিয়ামাল আমালান সালিহান, তুমি সৎ কাজ করো,
তুমি সৎ কাজে উদ্বুদ্ধিত হও, তুমি সৎ কাজ করো, সৎ কাজ ছাড়া তুমি যেন অসৎ কাজ করো না। আপনাদের জন্য আজকে আমার শেষ কথা। বিচ্ছেদে আশায় আশায় জীবনের খেলা একদিন শেষ হয়ে যায়। আয়ে থে হাম মিস্তি বুলবুল সैरे गुलशन कर चले, जिंदगी में फिर मिलेंगे घर कभी मौका मिले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। সকলে বসেন। হযরত মাওলানা শেখ আবুল বাসার সাহেব ইনি আমাদের কাছে শেষ মুনাজাত করবেন। উনি উস্তাজুল উলামা, ওনার ছাত্ররা আলিম। উস্তাজুল উলামা হুজুর এখন আলোচনা করবেন, একটু আলোচনা করে মুনাজাত করবেন। আমি নিজেও বসবো, আপনারা সকলে বসবেন, আমরা শেষ মুনাজাত করে